ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं प्रथम स्कंदम अध्यायं 9 श्लोक 43। सूत उवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्णेन भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः मनोभावदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत उवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य श्वास उपारमत्। सोऽन्तः श्वास उपारमत्। चतुर्णी अंदर। सूत उवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः मनोदृष्टिवृत्तिभिः मन्यात्मानम् आवेश्य आत्मन्यात्मनावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। हरे कृष्ण। सूत उवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्ण एवं भगवति मनोदृष्टिवृत्तिभिः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः सास उपारमत्। सोऽन्तः श्वास उपारमत्। हरे कृष्ण। सूत उवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मानमावेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सोऽन्तः श्वास उपारमत्। हरे कृष्ण।
సూత ఉవాచ सूत उवाच కృష్ణ ఏవం భగవతి कृष्णेवं भगवति మనోవాగృష్టి వృద్ధిభిః मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः ఆత్మానమావేశ్య శ్వాస ఉపారమాత్. श्वास उपारमत् హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. सूत उवाच कृष्णम् एवं भगवती कृष्ण एवं भगवति मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यायात्मना नामेश्य आत्मन्यात्मनमावेश्य श्वास उपारमत् హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సూత ఉవాచ కృష్ణ ఏవం భగవతి कृष्ण एवं भगवति మనోవాక్దృష్టివృత్తిభిः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः ఆత్మానాత్మా సమావేశ్య आत्मन्यात्मनमावेश्य సోంతః శ్వాస ఉపారమత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సూత ఉవాచ सूत उवाच కృష్ణ ఏవం భగవతి कृष्ण एवं भगवति మనోవాగ్దృష్టివృత్తిభిः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः ఆత్మన్యాత్మానమావేశ్య आत्मन्यात्मनमावेश्य సోంతః ఉపారమత్. श्वास उपारमत् హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సూత ఉవాచ सूत उवाच కృష్ణ ఏవం భగవతి कृष्ण एवं भगवति మనోవాగ్దృష్టివృత్తిభిः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः ఆత్మన్యాత్మానమావేశ్య आत्मन्यात्मनमावेश्य సోంతః శ్వాస ఉపారమత్. श्वास उपारमत् हरे कृष्ण प्रभुजी सूत उवाच कृष्णम् एवं भगवती कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य सो अन्तः श्वास उपारमत् स्वन्तः श्वास పరమాత్. हरे कृष्ण सूतः उवाच सूतः उवाच सूत गोस्वामी पलिकेनु गोस्वामी पलिकेनु కృష్ణే కృష్ణే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు కేవలము కేవలము భగవతి భగవతి భగవానుని యందు భగవానునియందు మనః మనస్సు మనస్సు వాక్ వాక్కు వాక్కు దృష్టి దృష్టి వృత్తిభిః వృత్తిభిః వృత్తులు వృత్తులు ఆత్మని ఆత్మని పరమాత్మయందు పరమాత్మయందు ఆత్మానం ఆత్మానం శివుడు
జీవుడు ఆవేశ్య ఆవేశ్య సంలగ్నము చేసి సంలగ్నము చేసి సహ అతడు అతడు అంతః శ్వాస అంతఃశ్వాసః అంతిమ శ్వాసను అంతిమ శ్వాసను ఉపరమత్ మౌనము వహించెను. సూత గోస్వామి పలికెను, ఈ విధంగా భీష్మదేవుడు తన మనస్సు, వాక్కు, దృష్టి, వృత్తుల ద్వారా పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యందు మగ్నుడై మౌనము వహించి అంతిమ శ్వాసను వదలెను. సూత గోస్వామి పలికెను, ఈ విధముగా భీష్మదేవుడు తన మనస్సు, వాక్కు, దృష్టి, వృత్తుల ద్వారా పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు మగ్నుడై మౌనము వహించి అంతిమ శ్వాసను వదలెను. ఎవరు చూడతారు అయిపోయి రోజు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదవండి, ఎవరైనా చదవండి. శారదా మాత చదవండి. చదవమంటారా? చదవండి. భాష్యం. చదవండి మాతాజీ. శారదా మాతాజీ చదవండి. హరే భాష్యము కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే. భౌతిక దేహమును త్యజించడ సమయమును భాష్యము భౌతిక దేహమును త్యజించే సమయమున భీష్మదేవుడు పొందినటువంటి స్థితి నిర్వికల్ప సమాధి అనబడును. ఏలయన అతడు భగవానుని చింతనమందే సంపూర్ణముగా మునిగి అతని వివిధ కర్మలను స్మరించుటయందే మనస్సును నిలిపెను. శ్రీకృష్ణుని మహిమలను అతడు కీర్తించను. ఎదుటనే ప్రత్యక్షముగా నిలిచిన ఆ దేవదేవుని తన దృష్టి ద్వారా కాంచెను. ఆ విధముగా అతని కర్మలన్నీయును అనన్యముగా శ్రీకృష్ణుని పైననే కేంద్రీకృతమయ్యను. అదియే అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితి. భక్తియుత సేవ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్టి స్థితిని పొందగలరు. భగవానుని భక్తియుక్త సేవ 9 విధములైన సేవా నియమములను కలిగి ఉండును. అవియే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాద పద్మ సేవనము, అర్చనము, వందనము, ఆదేశములను అమలు పరచుట, స్నేహము నెరపుట, సంపూర్ణ శరణాగతి అనునవి. వీటిలో ఏ విధానమైనను లేదా అన్నియును వాంఛిత ఫలమును వసగుటలో సమర్థవంతములై ఉన్నవి. కాని నిష్ణాతుడైన భక్తుని నిరంతర పర్యవేక్షణలో అభ్యాసము చేయుట మాత్రము అత్యంత అవసరము. ఈ పద్ధతులలో మొదటిదైన ఒక్క నిమిషం, కొంచెం ముందుకు అటు ఇటు వెళ్ళిపోయింది ఇది. ఓకే. ఈ పద్ధతులలో మొదటిదైన శ్రవణము అత్యంత ముఖ్యమైనది. కనుకనే అంత్యమున భీష్మదేవుని స్థితిని పొందగోరు శ్రద్ధావంతుడైన మనసునకు తొలుత భగవద్గీత శ్రవణము, ఆ పిదప శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము మిక్కిలి అవసరము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయముగా ఉపస్థితుడు కాకున్నను మరణ సమయమున భీష్మదేవునికి లభించిన అద్వితీయ స్థితిని పొందవచ్చును. భగవద్గీత లేదా శ్రీమద్ భాగవతము నందలి ఆ భగవానుని పలుకులు అతనితో ఏకములై ఉన్నవి. అవి శ్రీకృష్ణుని శబ్దావతారములు కనుక అష్టవసువులలో ఒకడైన భీష్ముడు పొందినటువంటి స్థితిని పొందుటకు మనుజుడు వాటిని పూర్ణముగా వినియోగించుకొనవచ్చును. ప్రతి మనిషి లేదా జంతువు జీవితపు ఏదియో ఒక స్థితిలో మరణించక తప్పదు. కానీ భీష్మదేవుడు వలె మరణించిన వాడు పూర్ణత్వమును పొందగలడు. అట్లు కాక ప్రకృతి నియమముల ప్రభావము చే మరణించిన వాడు జంతువు మాదిరి మరణించును. జంతువునకు మానవునికి జంతువునకు నడుమ కల వ్యత్యాసం ఇదియే.
భీష్మదేవుని వలె మరణించుటకే మానవ జన్మ ప్రత్యేకముగా నిర్దేశితమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సంపద్యమానమాఘ్నాయ భీష్మం బ్రహ్మణి నిష్కలే భీష్మం బ్రహ్మణి నిష్కలే సర్వే బభూవస్తే తూష్ణీం సర్వే బభూవస్తే తూష్ణీం వయాంసీవ దినాత్యయే వయాంసీనాదినాత్యయే సంపద్యమానం ఆజ్ఞాయ భీష్మం బ్రహ్మణి నిష్కలే సర్వే బభూవస్తే తూష్ణీం వయాంసీవ దినాత్యయే సంపద్యమానం ప్రవేశించుటను తెలిసి భీష్మం భీష్మదేవుడు బ్రహ్మణి పరబ్రహ్మమునందు నిష్కలే అనంతమైన సర్వే అచ్చటనున్న బభూవుతే సర్వులను తూష్ణీం మౌనము దాల్చిరి వయాంసీవ పక్షుల వలె దినాత్యయే దినాంతమున భీష్మదేవుడు అనంతమగు పరబ్రహ్మమునందు ప్రవేశించినని తెలిసి అచటనున్న వారందరూ దినాంతమున పక్షుల వలె మౌనము వహించిరి. భీష్మదేవుడు అనంతమగు పరబ్రహ్మమునందు ప్రవేశించినాడని తెలిసి అచటనున్న వారందరూ దినాంతమున పక్షుల వలె మౌనము వహించిరి. ఎవరైనా చదవండి భాష్యం. చదివేదా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చదవండి. భాష్యం. అనంతమైన పరబ్రహ్మమునందు ప్రవేశించుట లేదా లీనమగుట అనగా జీవుని నిజవాసమున తిరిగి ప్రవేశించుట అని భావము. జీవులందరూ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణుని అంశల వంటి వారు. తత్కారణమున వారు సేవ్య సేవక భావములో శ్రీకృష్ణునితో నిత్య సంబంధమును కలిగి ఉన్నారు. సంపూర్ణ యంత్రము యంత్ర భాగములచే సేవింపబడినట్లు భగవానుడు తన అంశాలన్నింటి చేతను సేవింపబడవలెను. యంత్రము నుండి వేరు చేయబడిన యంత్ర భాగము ప్రాముఖ్యమును కోల్పోవున్నట్లు శ్రీకృష్ణ సేవ నుండి దూరమైన పరతత్వపు అంశ వ్యక్తమవును. భౌతిక జగమునందు గల జీవులందరూ భగవానుని నుండి విడివడిన అంశలే. కావుననే వారు ఆది అంశల వలె ఏమాత్రము ప్రధానులు కారు. అయినప్పటికీ అభిన్నత్వము కలిగిన నిత్యముక్త జీవులు అధికముగా కలరు. దుర్గాశక్తిగా అనగా కారాగారపు అధికారి అని పిలువబడు భగవానుని భౌతిక శక్తి అట్టి విభక్తాంశముల భారమును స్వీకరించును. ఆ విధముగా వారు ప్రకృతి నియమములకు లోబడి బద్ధ జీవనమును గడుపుచుందురు. జీవుడు ఈ సత్యము నెరిగినప్పుడు భగవద్ధామమును చేరుటకు యత్నించును. ఈ విధముగా జీవుని యందు ఆధ్యాత్మిక తపన ఆరంభమగును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక తపనయే బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనగా బ్రహ్మమును గూర్చిన విచారణమును అని అనబడును. జ్ఞానము వైరాగ్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడగల భక్తియుత సేవ ద్వారానే ఈ బ్రహ్మ జిజ్ఞాస సఫలము కాగలదు. పరబ్రహ్మమును గూర్చి సంపూర్ణముగా నెరుగుటయే జ్ఞానము. భౌతికాసక్తి నుండి సంపూర్ణముగా విడివడుటయే వైరాగ్యం. జీవుని నిజస్థితి స్థాపనను పునరుద్ధరించుకునుటయే భక్తి. ఈ విధముగా పరతత్వమునందు ప్రవేశించుటకు అర్హులకు జీవులు జ్ఞానులు యోగులు భక్తులుగా పిలువబడుదురు. జ్ఞానులు యోగులు భగవానుని నిరాకార కిరణములందు లీనము కాగా భక్తులు వైకుంఠములుగా తెలియబడు ఆధ్యాత్మిక లోకములను చేరుదురు.
అట్టి వైకుంఠ లోకములందు దేవదేవుడు నారాయణునిగా విరాజమానుడై ఉండును. స్వస్థత కలిగిన బద్ధరహిత జీవులు అచట దాస్య సఖ్య పితృ ప్రేయసి స్థాయిలలో భగవానునికి భక్తి సేవను వనరించుచుందురు. ముక్త జీవులు ఆ విధముగా భగవానుని గూడి పూర్ణ స్వతంత్రతను గూడిన జీవితమును అనుభవించగా, నిరాకారవాదులైన జ్ఞానులు యోగులు వైకుంఠ లోకముల యొక్క తేజోమయమైన వెలుగునందు ప్రవేశింతురు. వైకుంఠ లోకములన్నీను సూర్యుని భాతి స్వయం ప్రకాశమానములు. వాటి కిరణపుంజమే బ్రహ్మ తేజస్సుగా తెలియబడుచున్నది. అట్టి బ్రహ్మజ్యోతి అనంతముగా విస్తరించి ఉన్నది. దాని అల్పమైన ఆచ్ఛాదిత భాగమే ఈ భౌతిక జగత్తు. అట్టి ఆచ్ఛాదనము తాత్కాలికము కనుక అది ఒక రకమైన భ్రాంతి మాత్రమే. హరే కృష్ణ. భక్తియుత సేవలో నియుక్తులైన ముక్త జీవులను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన పార్థసారథి రూపమున పాలించు ఒకానొక వైకుంఠ లోకములలో శుద్ధ భక్తుడైన భీష్మ దేవుడు ప్రవేశించను. భక్తుని మరియు భగవానుని కట్టి బంధించు ప్రేమానురాగములు భీష్ముని విషయమున ప్రత్యక్షముగా ప్రదర్శితమయ్యను. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అతని దివ్యమైన పార్థసారథి రూపంలో భీష్ముడు ఎన్నడూ మరువలేదు. అతడు ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు ప్రయాణించే సమయమున దేవదేవుడే ప్రత్యక్షముగా అతని సమక్షమున నిలిచెను. వాస్తవమునకు అదే మానవ జన్మ యొక్క అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితి. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురోన్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో భీష్మ పితామహులు, సో మహాజన వాళ్ళు ఆచార్యులు. సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఆచరించుతారు, తర్వాత వాళ్ళు ప్రచారం కూడా చేస్తారు. సో వాళ్ళు చూపిస్తుండేది దేహత్యాగం చేసే ఒక ఫైనల్ లెసన్. సో జీవనం అంతిమ పాఠము వాళ్ళు నేర్పిస్తుండేది మాకు. సో సంపూర్ణంగా భగవంతుడ పాదాలని ఆశ్రయించి వాళ్ళు స్మరించి వాళ్ళు దేహత్యాగం చేస్తుండేది. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు మాకు తెలిపిస్తుండేది. సో ఇదే భీష్మ పితామహులు ఏమి పూర్ణత్వం సాధించారు, ఇది కూడా మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని సాధించవచ్చు. మనం సాధించవచ్చు అంటే మనము భగవంతుడు ఇచ్చే నియమాలు పాలించితే సో మనము కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానికి అర్హులై దాన్ని పొందొచ్చు. దానికోసం మొదటగా మనం భగవద్గీత అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత శ్రవణం ఇచ్చినే అన్ని కూడా ప్రారంభమయ్యేది. సో స్కూలు కాలేజ్ అని మేము శ్రవణం ఫస్ట్ వింటాం, తర్వాత మనము నేర్చుకొని తర్వాత ఒకటి అవుతుంది. సో అలాగే భక్తి కార్యాలను శ్రవణమే అతి ముఖ్యమైనది. సో భగవద్గీత భాగవతం శ్రవణం చేసే మార్గం ఇచ్చి తర్వాత కీర్తన స్మరణ అర్చన 9 అంగాలు భక్తి కార్యాలను చేసేకవుతుంది. సో ఇదే పరిపూర్ణత్వంని ప్రతి ఒక్కరూ సాధించవచ్చు అని చెప్తుండేది. ఇది మానవ జన్మ సంపూర్ణ పరిపూర్ణత, అంతిమ పరీక్ష, ఫైనల్ పరీక్ష. ఈ విధంగా భీష్మదేవుడు తన మనస్సు వాక్కు దృష్టి వృత్తుల ద్వారా పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎందు మగ్నుడై మౌనము వహించి అంతిమ శ్వాసను వదలెను. నిర్వికల్ప సమాధి. సో 3 రీతిగా మనం ఆధ్యాత్మిక జీవనము జ్ఞాన యోగ భక్తి. సో జ్ఞాన మార్గము
ద్వారా ఈ భౌతిక దేహం మేము కాదు, మేము ఆత్మ అని తెలుసుకునే దీనికి విధంకి వస్తాం. యోగ మార్గం ద్వారా పరమాత్మని సంబంధము తెలుసుకునేది ప్రారంభం అయితే పరిపూర్ణత్వం అంటే భక్తి. సో భగవంతునికి మనకి ఉండే నిత్య సంబంధము పొందేది. ఆ స్థితిలోనే మేము పరిపూర్ణత్వ స్థితిలో భగవద్ధామం ప్రవేశించకవుతుంది. మాకు స్వస్థత కలిగిన బద్ధరహిత జీవులు అచ్చట దాస్య సత్య పితృ ప్రేయసి స్థాయిలలో భగవానికి భక్తియుక్త సేవను వర్ణించుచుందరు. ముక్త జీవులు ఆ విధంగా భగవాన్ని కూడి పూర్ణతత్వంతరమును కూడిన జీవితమును అనుభవించగా నిరాకారవాదులైన జ్ఞానులు యోగులు వైకుంఠ లోకముల యొక్క తేజోమయమైన వెలుగునందు ప్రవేశించరు. వైకుంఠ లోకములన్నీ సూర్యుని భాతి స్వయం ప్రకాశమానములు. వాటి కిరణపుంజమే బ్రహ్మ తేజస్సుగా తెలియబడుచున్నది. అట్టి బ్రహ్మజ్యోతి అనంతంగా విస్తరించి ఉన్నది. దాని అల్పమైన ఆచ్ఛాదిత భాగమే ఈ భౌతిక జగత్తు. అట్టి ఆచ్ఛాదనము తాత్కాలికం కనుక అది ఒక రకమైన భ్రాంతి మాత్రమే. భక్తియుత సేవలో నియుక్తులైన ముక్త జీవులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన పార్థసారథి రూపమును పాలించి ఒకానొక వైకుంఠ లోకంలో శుద్ధ భక్తుని భీష్మదేవుడు ప్రవేశించును. భక్తుని మరియు భగవాన్ని కట్టి బంధించు ప్రేమాను రాగములు భీష్ముని విషయమున ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శితమయ్యాయి. సో ఒక రకంగా అది ఇప్పుడు అందరూ సైలెంట్ మౌనం. సో ఒకటి వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందారు, అది ఒకటి ఆనందమయ విషయమే. సో ఎలా అయినా ఒకరోజు ఇక్కడి నుంచి మేము వెళ్ళాలి అయితే అది వెళ్ళే సమయం మేము భగవద్ధామం చేరుకుంటే అది మన పరిపూర్ణత. ఇంకొక రకంగా ఆ శోకం అంటే ఆ ఒక మహాత్మలు వాళ్ళ ఒక సంఘము దొరకదు అని. సో దానికి చెప్తారు ఈ రకంగా అది వాళ్ళ డిసపియరెన్స్, అది ఒక రకంగా ఆనందము, ఒక రకంగా దుఃఖము కూడా. దుఃఖం అంటే మరలా వాళ్ళ సంఘం దొరకదు, వాళ్ళ సభ దొరకదు, వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది వాళ్ళ ఇది చెప్తారు. సో శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు మరణించారు. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి నామంని వాళ్ళు ప్రచారం చేసి వాళ్ళ సంఘము వాళ్ళు కలిగిస్తారు. వాళ్ళు లేకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఒక ఇదే వాళ్ళ వాణిలు, వాళ్ళ ఏం మాటలు ఉన్నాయి. సో అదే మనకి వాళ్ళ సంఘం. ఇప్పుడు భీష్మ పితామహులు వాళ్ళు భగవంతునికి అర్పించింది ఈ దివ్య స్తుతులు కావచ్చు, ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి ఇచ్చే ఉపదేశాలు కావచ్చు, ఇది మనకి దీని ద్వారా వీళ్ళకి మనకి సంపర్కం. సో వాళ్ళ శబ్దము ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ అది ఉంటుంది. భగవంతుడు అనుగ్రహించి ఆ శబ్దాల్లోనే వాళ్ళు ఉన్నట్లు వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వాళ్ళ అనుగ్రహము, వాళ్ళ సంఘము మనకి దొరుకుతుంది. మనకి సో ఇప్పుడు వేదవ్యాసులు వాళ్ళ గ్రంథాలు ఇప్పుడు కూడా మనకుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాద ఆచార్యులు వాళ్ళ గ్రంథాలు మాకు ఉంది. సో ఈ రకంగా చెప్తారు ఈ గొప్ప భక్తులు ముక్తాత్మలు వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుతం లేకున్నట్లు అనిపిస్తేనో వాళ్ళ సందేశాలు ఏమున్నాయి, వాళ్ళ మాటలు ఏమున్నాయి, వాళ్ళ గ్రంథాలు, అది దాని ద్వారా మనం వాళ్ళ సంపర్కం పెట్టుకోవచ్చు అనే చెప్తారు. అంటే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా తమ ఆధ్యాత్మిక జీవనంని వాళ్ళు నిలుచుకో ఉన్నారు. వాళ్ళు దానికోసము వాళ్ళ మాటలు, వాళ్ళ రచనమైన గ్రంథాలు అంతా అదే వాల్యూ ఉండి మనకి అంతే ఒక ఇది మనకి లాభంని మనకి ఇస్తుంది అది. సో హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చేర్పిస్తారండి? చేర్పియండి. ప్రభుజీ భీష్ముల